Dear friends, Namaste. In our previous episode, we have discussed about the Prakrit language and how with collaboration with Sanskrit language, the two languages, the both languages paved the way for Marga Kavitvamu, which our Alankarikas considers as the first Kavitva Saka of Telugu Kavitvam. And in our present episode, we are trying to discuss about the nature, form, origin and existence of that Marga Kavitvamu. As you know, Marga is the way, showing path to something, and in this Kavitvamu showed the path for the writers. But we have to remember one thing before discussing about this Marga Kavitvamu, that like a big tree, Mahavrukshamu, will have in its seed all the requirements of its existence, of its fruitfulness in different ways, like leaves, flowers, all small birds and all small, we call it in Telugu as pindelu, not grown fruits and fruits. Before a big tree giving birth to a fruit, useful fruit, it will keep inside so many requirements for that thing, and it respects the seasons, and according to that season it sheds its leaves, again it start again new life with chiguru, and then that will form into flower, and that flower will form into a bud, and that bud will form into a small fruit, and that small fruit will take and grow, will take all its requirements and then become a very good fruit to eat. So as we are comparing our Telugu Kavitvam with this big tree Mahavrukshamu, it will also keep all its requirements for poetry in different forms, but it will not exhibit all the forms at a time, as it gives respect to the time and its movements and requirements and decisions. It follows certain rules, and it sometimes some types of poetries we will not notice at all. Sometimes we will notice here and there very rarely, and sometimes that will only come into existence at a large scale with good appreciation. So this is a natural rule of any tree or Telugu poetry also. So if there are any drawbacks, setbacks in my telling, please feel free to come through comments and to rectify those, so that our channel will be perfect with all your suggestions and cooperation. Thank you one and all. So we understood that this Marga Kavitvam is originated from Prakrit and Sanskrit collaborational language, and it came into existence. So now let us understand from where this Marga Desi Kavitvamu got its origination, as we are fascinated earlier through the by the Lipi of Kannada, and we adopted that same procedure with different structures. Here also we got fascinated by Kannada literature, which is following this Marga and Desi Kavitva procedures. This Kannada got its position, its access to that through, in earlier times, only music and dance used to have these two divisions of Margas and Desi divisions. Kannada poetry got inspiration, and it included itself in that Marga and Desi divisions of the Kannada poetry. And following the Kannada poetry, Telugu poetry also followed the same rule of Marga Kavitvamu and Desa Kavitvamu. Earlier, this Marga and Desi were in music and dance, and later Sahityamu, means literature, also applied these things, these methods into it and followed it for good. Thank you. Namaste.
మనము కిందటి ఎపిసోడ్లో ఏ విధముగా ప్రాకృత సంస్కృత భాషలు కలిసి తెలుగు కవిత్వమైన మార్గ కవిత్వ శాఖకి పునాదులు వేసినవి, దారి చూపినది అనే విషయాన్ని గమనించాము. ప్రస్తుత ఎపిసోడ్లో అసలు మార్గ కవిత్వం అంటే ఏంటి, అది ఆ మార్గ అనే పేరుని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంది, దానిలో ఉండే విధానాలు ఏంటి, దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి, అది ఏ విధంగా ఆ కాలపు ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ, సాహిత్య, సమాజ పరిస్థితులను మనకి తెలియజేస్తోంది అనే విషయాలని ముచ్చటించుకుందాము. ఆ విషయాలను ముచ్చటించుకునే ముందు క్లుప్తంగా కొన్ని విశేషాలని ఒక్కసారి చదివి వాటిని ఆధారం చేసుకుని మరింత విస్తృతంగా వాటి గురించి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. రండి. తెలుగు కవిత్వం 3. ఏ విధముగా ఒక మహావృక్షము ఋతువులను గౌరవిస్తూ ఒకసారి తన ఆకులను రాలుస్తూ తిరిగి చిగురిస్తూ మొగ్గ తొడుగుతూ పూత పూస్తూ పిందెలు వేస్తూ పండ్లు మనకు అందిస్తుందో, మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువుతానండి. ఏ విధముగా ఒక మహావృక్షము ఋతువులను గౌరవిస్తూ ఒకసారి తన ఆకులను రాలుస్తూ తిరిగి చిగురిస్తూ మొగ్గ తొడుగుతూ పూత పూస్తూ పిందెలు వేస్తూ పండ్లు మనకు అందిస్తుందో, అదేవిధంగా తెలుగు కవిత్వ మహావృక్షము, తెలుగు కవిత్వము అనే మహావృక్షము కూడా కాలాన్ని గౌరవిస్తూ ఆ కాలం పరిమితులను దాటకుండా కాలము నిర్దేశిస్తున్న నియమాలని పాటిస్తూ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని అంశాలని, కొన్ని రీతులను తనలో పూర్తిగా నిక్షిప్తపరుచుకుంటూ ఒక్కొక్క కాలంలో కొంచెము కొంచెము చూచాయగా ప్రకటిస్తూ మరికొంతకాలము విస్తృతముగా ప్రకటిస్తూ ఇంకొంతకాలము వేరే కొత్త కవిత్వ రీతులకు దారినిస్తూ తాను తొలుగుతూ ఈ కవిత్వ శాఖలు ఒకదానికి ఒకటి సహకరిస్తూ తెలుగు కవిత వైభవాన్ని మనకి మరింత సుస్పష్టం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరగాలండి? ఒకే కవిత్వం ఎప్పుడూ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. దీనిలో ఇన్ని శాఖలు అవసరమా, ఇన్ని విధానాలు అవసరమా, ఇంతమంది కవులు అవసరమా అనే సందేహాలకు జవాబుగా ఎప్పుడైతే బహు విధములుగా విస్తరించాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి తగ్గాలి, ఒక్కొక్కసారి నెగ్గాలి, ఒక్కొక్కసారి తలదించుకోవాలి. ఏ విధంగా సముద్రపు అలలు మన మీదికి తోసుకుంటూ వస్తాయో అప్పుడు మనం ముక్కు మూసుకొని ఒక్క నిమిషం వంగి ఉండటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు. అది మనకి ఏమాత్రము తక్కువ కూడా కాదు. అదేవిధంగా కాలగతిలో ఎన్నో కవిత్వాలు వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని ప్రజలు ఆదరిస్తూ ఉంటారు. దానికి తగిన కవులు కూడా ఉద్భవిస్తూ వాటిని మనకి అందిస్తూ ఉంటారు. కనుక కవిత్వం అనేది నిరంతర కాల ప్రవాహంతో పాటుగా తాను కూడా ప్రవహించే ఒక సాహిత్య ప్రక్రియ. అసలు ఒక మోస్తరుగా విస్తృతముగా ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది. ఈ తెలుగు కవిత్వము ఏ విధముగా ఒక మహావృక్షము రకరకాలుగా చేస్తున్నప్పటికీ అన్ని విధానాలని తనలో గుప్తంగా, గోప్యంగా, రహస్యంగా ఉంచుకుంటుందో, ఒకసారి ప్రకటిస్తూ ఒకసారి కప్పివేస్తూ ఉంటుందో, తెలుగు కవిత్వం అనే మహావృక్షము కూడా కాలగతులను, తెలుగు కవిత్వ మహావృక్షము తనలోని కొన్ని కవిత్వ రీతులను కప్పివేస్తూ మరికొన్నింటిని ఒక మోస్తరుగా లేదా విస్తృతముగా
ప్రకటిస్తుంటుంది. అది ఏ తెలుగు కవిత్వ రీతులుగా నామీకరించబడినది. ఈ తెలుగు కవిత్వ వృక్షము చేస్తున్న ఆడుతున్న దాగుడు మూతల్లో బయటపడుతున్న విధానాలన్నింటినీ కూడా ఆలంకారికులు తెలుగు కవిత్వ రీతులు అని పేరు పెట్టారు. ఈ మార్గ కవిత్వము చాలా పరుషమైన ప్రకృష్టమైన బంధాలని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి నామీకరించబడ్డది. అసలు పేరు పెట్టారు అంటే అయిపోతుంది, కానీ ఆ మార్గ కవిత్వము అలాంటి దానిని ఒప్పుకోదు. ఎందుకంటే ఆ మార్గ కవిత్వం కొన్ని లక్షణాలను తనతో పాటుగా తన స్వరూప స్వభావాలుగా పుణికిపుచ్చుకుంది. ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే పండిత సాంప్రదాయాన్ని, శిష్ట సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. రెండవది జటిల పద ప్రయోగాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. కొంచెం ఆ పదం చూడగానే మనం వెంటనే నిఘంటు ఎక్కడుంది, ఆ పదం అర్థం ఏమిటి అనే ఆలోచనని మనలో రేకెత్తిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం కొత్త పదాలని తెలుసుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా కొత్త పదాలను మనం వింటూ ఉండాలి. అవి వింటుంటేనే దాని యొక్క అర్థం తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం వస్తుంది. దానికి తగిన ప్రయత్నాలను మనము చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ మార్గ కవిత్వము చాలా జటిలమైన పదాలని తీసుకోవాలి తన కవిత్వంలో, కవిత్వ విధానంలో అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ జటిలమైన పదాల కోసం సంస్కృత భాషకు చాలా మొగ్గు చూపుతుంది. సంస్కృత భాష నుంచి తెలుగుకి మార్చే పదాలని మనము తత్సమములు, ఆ సంస్కృత భాషతో సమానమైన పదాలు అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ మార్గ కవిత్వము తన రచనలలో, తన కవిత్వములో తత్సమ పదాలని ఎక్కువగా ఉపయోగించటానికి ఇష్టపడుతుంది. ఎందుకంటే అవి జటిలత్వంతో కొంచెం అంత తేలికగా మనకి అర్థము కావు. కనుక మార్గ కవిత్వము శిష్ట సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తుంది. జటిల పదాలు ఉండటాన్ని కూడా ఇష్టపడుతుంది. ఆ జటిల పదాలు ఉండటం కోసం సంస్కృత భాషకి పట్టం కడుతుంది. అంతేకాదు వర్ణ వ్యవస్థ ప్రాధాన్యం కూడా చూపెడుతూ ఉంటుంది. ఆనాటి గ్రంథాలలో వీళ్ళ వర్ణము ఇది, వీళ్ళ వృత్తి ఇది, వీళ్ళు చేసే పని ఇది, వీళ్ళ కులము ఇది, వీళ్ళ వంశము ఇది అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేస్తూ కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మార్గ కవిత్వము తన కవిత్వానికి స్థిరత్వం, శాశ్వతత్వం కావాలి. కాబట్టి ఆ గ్రంథస్థమైన గ్రంథాలు శాశ్వతంగా ఉండాలి. ఇలా వచ్చి నోటి మాటగా వెళ్ళిపోవటం కాదు, అవి ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండాలి అనే ఆలోచనలో కూడా ఉంటుంది. ఈ మార్గ కవిత్వానికి కొన్ని ఆశయాలు ఉన్నాయి. అది శిష్ట సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తుంది. జటిలమైన పదాలతో కవిత్వం రాయాలనుకుంటుంది. ఆ జటిలమైన పదాల కోసం సంస్కృత భాషను ఆశ్రయించి తత్సమ పదాలని తనతో కలుపుకుంటూ ఉంటుంది. వర్ణ వ్యవస్థను కూడా వ్యతిరేకించకుండా దాన్ని అనుసరిస్తూ అన్ని ఇది వీళ్ళ ఈ వర్ణం, ఈ కులం అంటూ కులాల గురించి కూడా చెబుతూ ఉంటుంది. అది నిజానికి వాళ్ళు చేసే వృత్తుల ప్రకారమే అయినా కూడా ఆ విషయం కన్నా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, వీళ్ళు వైశ్యులు, వీళ్ళు క్షత్రియులు అంటూ కులాలని ప్రస్తావిస్తూనే ఉంటుంది. ఇంకోటి, దాని భాష ఎప్పటికీ ఉండాలి, గ్రంథస్థంగానే ఉండాలి, పుస్తకాల్లోనే ఉండాలి. అది నేర్చుకునే వాళ్ళ పుస్తకాలను చదివి దానిలోని కొత్త కొత్త శబ్దాలను గ్రహించగలిగి ఉండాలి అని ఒక కొంచెము పట్టుదలతోనే ఉంటుంది. ఆ మార్గ కవిత్వము అనేది ఏ విధంగా ఉందో మనం తెలుసుకున్నాము. అది ఏ విధంగా ప్రాచుర్యం పొందింది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశము. మార్గ కవిత్వము ఒక మోస్తరుగా లేదా విస్తృతంగా ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు మన పాలనలో కనుక దాన్ని చదవగలిగితే కొన్ని శతాబ్దాలలో అసలు మనకు కనిపించదు, బహుగోప్యతగా ఉంటుంది. ముందు ఒక శతాబ్దంలో మనకు కనిపిస్తుంది, తర్వాత కాలం వచ్చేప్పటికీ అప్పటి కవులకి ఈ విధానం నచ్చకపోవచ్చు, వాళ్ళకి ఇంకేదైనా కొత్త విధానం ఆసక్తికరంగా కనిపించవచ్చు. అప్పుడు ఈ మార్గ కవితా విధానాన్ని వాళ్ళు పక్కకి పెట్టేసి ఇంకో కొత్త కవితా విధానాన్ని
అవలంబిస్తారు. దానికి ఉదాహరణయే నన్నయ్య 11వ శతాబ్దంలో మార్గ కవితంలో చక్కగా చెంపు కావ్యాలను రాస్తూ ఉంటే, తర్వాత వచ్చిన శివకవి యుగంలోని శివకవులకి ఈ మార్గ కవిత్వం ఏమీ నచ్చలేదు. వాళ్ళు శివతత్వ మత ప్రచారం కోసం దేశీ కవిత్వాన్ని ఎక్కువగా ఆదరించారు. ఎప్పుడైతే శివకవులు దేశీ కవిత్వాన్ని ఆదరిస్తూ ఉన్నారో అప్పుడు మార్గ కవిత్వం కొంచెం తన యొక్క ప్రాముఖ్యతను తగ్గించుకొని గోప్యంగా ఉండటం మొదలుపెట్టింది. శివకవులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిక్కన వచ్చాడు కాబట్టి తిక్కని ముందు 2 మార్గాలు రెడీగా ఉన్నాయి. ఒకటి మార్గ కవిత్వ విధానము, రెండవది శివకవులు ప్రారంభించిన దేశీ కవిత్వ విధానము కూడా. కానీ తిక్కని ఏం చేశారు అంటే ఈ దేశీ కవిత్వ విధానాన్ని పక్కన పెట్టి మళ్ళీ మార్గ కవిత్వ విధానానికే వచ్చారు. ఒక విధంగా మెయిన్ రోడ్డు సర్వీస్ రోడ్డు అనుకోండి. ఎవరికి మెయిన్ రోడ్లో వెళ్ళాలనిపిస్తే వాళ్ళు మెయిన్ రోడ్లో నుంచి వెళ్తారు. ఎవరు సర్వీస్ రోడ్డునే వెళ్దాము అనుకుంటే సర్వీస్ రోడ్ నుంచి వెళ్తారు. ఇది ఏ భాషని ఏ కవిత్వాన్ని కించపరచడం కాదు, మనకి మామూలుగా అర్థమయ్యేందుకు వాడే ఉదాహరణము. దీని తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే పూర్వము సంగీత నాట్య కళలకు పరిమితమైన మార్గదేశీ సంప్రదాయములు. ఈ మార్గదేశీ సంప్రదాయములు అనేవి పూర్వము అంటే మన కవిత్వానికంటే ముందు, సాహిత్యానికంటే ముందు సంగీత విభాగంలో నాట్య విభాగంలో మాత్రమే ఉండేవి. మనం అంటాం కదండి, క్లాసికల్ మ్యూజిక్, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఏ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, ఫోక్ సాంగ్స్. అదేవిధంగా క్లాసికల్ డ్యాన్స్, ఫోక్ డ్యాన్స్. ఏ విధంగా సంగీతాన్ని నాట్యాన్ని క్లాసికల్ ఫోక్ అని 2 విధాలుగా వర్గీకరించారో కన్నడ సాహిత్యానికి ఆ విషయం బాగా నచ్చి కన్నడ సాహిత్యం కూడా ఈ విడివిడిగా కాకుండా రెండింటిని కలుపుకుని మిశ్రమ మార్గం అనే దాంట్లో రాయడం కవిత్వాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఆ విధానం నచ్చిన తెలుగు సాహిత్యం కూడా తాను కూడా ఆ మార్గదేశీ శాఖలు అనే దాన్ని తన సాహిత్యానికి, తెలుగు సాహిత్యానికి కలుపుకొని ఆ రెండింటిని కలిపి ఒక్కొక్కసారి మిశ్రమ మార్గంగా, ఒక్కొక్కసారి మార్గ కవిత్వంగా, మరొక్కసారి దేశీ కవిత్వంగా కూడా తన రచనలను మనకు అందించడం ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఏం జరిగిందంటే శాసనములతో ప్రారంభమైన మార్గ విధానము తదుపరి చెంపు కావ్యముగా, పద్య కావ్యముగా, పురాణముగా, ప్రబంధముగా, అవధానముగా, ఖండకావ్యముగా ఇలా ఎన్నో రూపురేఖలని దిద్దుకోవటం మొదలుపెట్టింది. మొట్టమొదట ఈ మార్గ కవిత్వము చెంపు కావ్యముగా, పద్యము గద్యము కలిసిన కావ్యాలని చెంపు కావ్యములు అని అంటారు. ఓన్లీ పద్యాలు ఉన్నాయనుకోండి, తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణం రచించాడు కాబట్టి నిర్వచనోత్తర రామాయణము చెంపు కావ్యముగా పరిగణింపబడదు. ముందు చెంపు కావ్యముగా, పద్య కావ్యముగా ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం నిర్వచనోత్తర రామాయణము అని. పద్య కావ్యం అయిపోయిన తర్వాత ప్రబంధ కావ్యముగా, పురాణముగా, ఖండకావ్యాలుగా, అదే కాకుండా అవధాన ప్రక్రియలుగా కూడా కొత్త విధానాలని కొత్త రూపుదిద్దుకుంటూ కొత్త పొంతలు తొక్కుతూ ఈ మార్గ కవిత్వము తనకు తానుగా వివిధ శాఖలుగా విస్తరించటం ప్రారంభించింది. తన లక్షణాలైన వాటిని శిష్ట వ్యవహారంగా ఉండాలి, వర్ణ వ్యవస్థని పాటిస్తూ ఉండాలి, సంస్కృత పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి, తన భాష గ్రాంథికంగానే ఉండాలి. తన భాషలో ఒకవేళ సాంప్రదాయవాదమైన వర్ణ వ్యవస్థను చెప్తే కూడా ఏమీ విమర్శించకూడదు. తన పుస్తకాలన్నీ, గ్రంథాలన్నీ శాశ్వతత్వాన్ని పొందాలి అంటే లిఖిత రూపంలోనే ఉండాలి అనే తన యొక్క షరతులను తాను పాటిస్తూనే ఈ మార్గ కవిత్వము మార్గ కవిత్వమైన చెంపు కావ్య పద్ధతిలో కొన్నాళ్ళు, పద్య కావ్యముగా కొన్నాళ్ళు, పురాణముగా కొన్నాళ్ళు,
ప్రబంధముగా కొన్నాళ్ళు, ఖండకావ్యాలుగా కొన్నాళ్ళు, అవధానాలుగా కొన్నాళ్ళు, ఈ విధంగా కొత్త కొత్త రూపు దిద్దుకోసాగింది. దాని ఉదాహరణకి మార్గ కవిత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణగా ఒక చిన్న వాక్యాన్ని తీసుకుని ఆ వాక్యంలో మనం చెబుతున్న లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాము. రండి. అటజని కాంచ భూమి సురుడంబర చుంబిత, అంతవరకే ఆపేస్తున్నాను నేను. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. మను చరిత్ర కావ్యంలో ప్రవరాక్షుడిని గురించి చెబుతున్న పద్యంలోని కొంత భాగము. మనం ఏమనుకున్నాము? శిష్ట వ్యవహారంగా ఉండాలి, పండితులు ఏ విధంగా చెప్తున్నారో ఆ విధంగా ఉండాలి. అక్కడ పోయి చూశాడు అనట్లేదు, అటజని కాంచే. అందులో ఏం చేశారంటే సందులను గుర్తించారు, సమాసాలను గుర్తించారు, అలంకారాలను కూడా గుర్తించారు. అంబర చుంబిత, ఆకాశాన్ని ముద్దాడుతున్నదా అన్నట్లు ఉన్నా అని ఒక అలంకారాన్ని కూడా గుర్తించారు. కాంచె, అటజని కాంచెన్, గాంచెగా సంధి రూపాన్ని కూడా చేశారు. అలాంటి అక్కడ పోయి ఆ హిమాలయ పర్వతం ఎలా ఉంది అంటే ఈ విధంగా ఉంది అంటూ చెబుతూ అంబర చుంబితము, ఆకాశాన్ని తాకుతోంది, ఆకాశాన్ని ముద్దాడుతున్నదా అన్నట్లు ఉన్న ఆ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చూశారు ఒకదాన్ని. అంతవరకు భాష జటిలంగా ఉంది, సంస్కృత పద భూయిష్టంగా తస్సమ పదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సులభగ్రాహ్యంగా అయితే లేదు. అంతేకాకుండా మనము వర్ణ వ్యవస్థకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది మార్గ కవిత్వం అని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ వాక్యంలో వాడిన భూసురుడు, భూమికి దేవుడు, భూమిలో ఉన్న దేవుడు, బ్రాహ్మణుడు అనే పదాన్ని ఆయన యొక్క వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఆయన ఏ వర్గానికి చెందాడో అది కూడా మనకి తెలియచేశారు. ఈ విధంగా మార్గ కవిత్వము తన యొక్క నియమాలను సడలించకుండానే అప్పుడప్పుడు సహకారంగా దేశీ కవితని తీసుకుని చెంపు కావ్యంగా వచనాలను అందిస్తూ విలక్షణంగా ఉంటున్న సమయంలో ఈ మార్గ కవిత్వానికి కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత దేశీ కవిత్వము అనే కొత్త కవిత్వ పోకడికి తాను స్థానమును కల్పించి తాను జరగవలసిన అవసరం ఏర్పడ్డది. ఆ అవసరం ఏమిటో, అప్పుడు ఉద్భవించిన కవిత్వము ఏమిటో, దాని లక్షణాలు ఏమిటో, ఆ కాలంలో ఆ కవులు ఆ విధంగా దేశీ కవిత్వం రాయటానికి ప్రజల అందరి నాలుకలలోనికి ఆ కవిత్వం అవలీలగా వెళ్ళి వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకున్న సందేశము వాళ్ళకి చేరాలి. ఎందుకంటే దీని తర్వాత వచ్చే దేశీ కవిత్వంలో మత ప్రచారం ఎక్కువగా జరిగింది అని పెద్దలు చెబుతారు. అది శైవ మత ప్రచారము, శివ కవిత్రయము, వాళ్ళందరూ కలిసి దేశీ పద్ధతిని ఎక్కువగా ఆదరిస్తూ ప్రజలకు వారి రచనలను అందించే ప్రయత్నం చేశారని కూడా చెబుతారు. నేను ఇప్పటికీ ఈ ఎపిసోడ్ని మీకు ముగిస్తూ వచ్చే ఎపిసోడ్లో దేశీ కవిత్వం గురించి మరికొంత చర్చించుకునేందుకు మీ ముందుకు వస్తాను. ఉంటాను. నమస్తే. జై తెలుగు తల్లి.